विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે દાખલા ગણવાના છે। તો આજે ઉદાહરણનો 13મો દાખલો આપણે જોઈશું। હું રકમ વાંચું છું। તો 13મા દાખલાની રકમ છે પરમાણુ માટેના પ્રારંભિક મોડેલમાં Ze વિદ્યુતભાર ધરાવતું ધન વિદ્યુતભારિત બિંદુવત ન્યુક્લિયસ તેની આસપાસ r ત્રિજ્યા સુધી નિયમિત ઘનતાના ઋણ વિદ્યુતભાર વડે ઘેરાયેલું છે। समग्रपणे परमाणु तटस्थ है। आ मॉडल माटे न्यूक्लियस थी स्मॉल r अंतरे विद्युत क्षेत्र केटलू हशे। तो आपणे विद्यार्थी मित्रों एक न्यूक्लियस जोईए के जे बिंदुवत विद्युत भार के जे केंद्रनी अंदर होय जेने आपणे न्यूक्लियस कहीए अने न्यूक्लियस परनो विद्युत भार एटले Z/E छे। तेनी फरते एक r त्रिज्याना गोळानी अंदर ऋण विद्युत भार समायेलो छे। आवुं आपणने रकममां कीधुं छे। एटले आपणे धारी लईए छीए के आ आपणी पासे एक बिंदुवत न्यूक्लियस छे अने आ एनी त्रिज्या के ज्यां सुधी ऋण विद्युत भार पथरायेलो छे जेने आपणने रकममां आपणे केपिटल R आपेलुं छे। तो आ जे छे ए न्यूक्लियस है, एना पर रहेलो विद्युत भार एटले के Z/E जेटलो छे। आमा इलेक्ट्रॉन है कि ज्यां समान रीते पथरायेलो छे केपिटल R त्रिज्या सुधी अने आ परमाणु छे विद्युतनी दृष्टिए तटस्थ छे। परमाणु विद्युतनी दृष्टिए तटस्थ है। विद्युतनी दृष्टिए तटस्थ है एनो मतलब ए कि एनी अंदर जेटलो धन विद्युतभार छे एटलो ज एमां ऋण विद्युतभार छे। बंने समान मूल्यना अने विरुद्ध विद्युतभार एटले परिणामी चोख्खो विद्युतभार शून्य छे, जेने आपणे विद्युतनी दृष्टिए तटस्थ छे एवुं कही शकीए। तो न्यूक्लियस पर रहेलो विद्युतभार Z/E है, एटलो ज विद्युतभार केवानो छे तो कि ऋण विद्युत भारित इलेक्ट्रॉन है। तो આપણે અહીંયા લખી શકીએ કે આ જે વિદ્યુતભાર છે એ ઋણ વિદ્યુતભાર છે, એટલે કે ઋણ વિદ્યુતભાર છે એવું કહેવાય કે આ જે છે એ બધો જ ઋણ વિદ્યુતભાર છે। તો આવા સંજોગોએ આપણે કહી શકીએ કે તેથી न्यूक्लियस परनो Ze विद्युत भार वत्ता ऋण विद्युत भार इज इक्वल टू 0 लखी सकीए। तो न्यूक्लियस परनो विद्युत भार तो आपने ख्याल से Z/E, पण ऋण विद्युत भार है एनी जो समान कद घनता आपणे जो रो लई लीए, कद घनता रो लीए तो आपणे अहींया लखी शकीए कि आ ऋण विद्युतभार छे एनी कद घनता जो रो लईए तो रो इज इक्वल टू कुल विद्युत भार एटले के Z/E छेदमां 4/3 πr घन तरीके लखाय। तो ऋण विद्युतभार केटलो थाय तो कि ऋण विद्युतभार आने गुणाकार में आई जाए एटले कि एनो ऋण विद्युतभार Ze इज इक्वल टू लखाय तो रो इंटू 4/3 πr घन इज इक्वल टू 0 अने तेथी जो कद विद्युतभार घनता ने आपणे रो ने सूत्रनो करता करीए तो सामे जतुं रहेशे एटले कि माइनस थई जशे, 3 सामे जशे एटले कि 3Ze छेदमां 4πr घन आ आपणने ऋण विद्युतभारनी कद विद्युतभार घनतानुं सूत्र मळ्युं एवुं आपणे कही शकीए। तो आवा समये आपणे जो विद्युत क्षेत्र शोधवुं होय तो आपणे जुदा जुदा अंतर माटे एटले के जो आपणे केंद्रनी अंदर कोई एक बिंदु लईए कि भाई अहींथी अहींया सुधीनुं अंतर छे, आ अंतर छे एने आपणे r तरीके लखी शकीए
तो त्यां एक गाउसियन पृष्ठ लेवुं पड़े अने आ गाउसियन पृष्ठने आपणे आवा स्वरूपमां लखीए तो आ एक गाउसियन पृष्ठ मळे के जे आर जे छे ए केपिटल आर करता नानी छे एम कही शकाय कि ज्यां स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर आवुं आपणे कहीए तो आ आपणा माटे पहली कंडीशन है कि जो आर इज लेस देन कैपिटल आर माटे जो आपणे एनी साथे संकळायेलुं फ्लक्स जोईतुं होय तो आपणे फ्लक्स लखी सकीए कि फ्लक्स फाइव इज इक्वल टू सूत्र हतुं ई डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा तो ई एटले कई जगह तो कि आर जेटला अंतरे केंद्र थी तो एने आपणे ई एट आर लखी सकीए डेल्टा एस एटले के जे स्मॉल आर जेटली त्रिज्या है एनु क्षेत्रफळ तो एनु क्षेत्रफळ एटले के 4 पाई आर स्क्वेर अने इंटू त्रिज्यानी दिशामां विद्युत क्षेत्र है क्षेत्रफळ पण ए ज एटले cos 0 अने cos 0 एटले 1 अने ए माटे आपणे कही सकीए कि आने आपणे शुं लखी सकीए तो कि ई आर 4 पाई आर स्क्वेर अने एने cos 0 एटले 1 समीकरण 1 तरीके लखी सकीए। तो हवे आपणे आ जे स्मॉल आर छे कि जे केपिटल आर नी अंदर रहेलो बिंदु छे एना वडे घेरायेलो विद्युतभार केटलो ए जो आपणे जोईतुं होय तो आपणे अहींया लखी सकीए कि आर लेस देन आर थी गॉसियन सपाटी गॉसियन पृष्ठ वडे घेरायेल विद्युतभार जो क्यू होय तो क्यू बराबर आनी अंदर रहेलो विद्युतभार एटले के सौथी पहला न्यूक्लियस पर रहेलो विद्युतभार एटले के Z इंटू ई अने प्लस आर त्रिज्यामां रहेल ऋण विद्युतभार तरीके लखाय तो आ Z इंटू ई प्लस आर त्रिज्यामां रहेलो विद्युतभार एटले आपणे आना परथी मळी जाय कि जे विद्युतभार हतो तो घनता रो इंटू एनु कद एटले के स्मॉल आर त्रिज्यानु कद जेने आपणे 4/3 पाई आर घन तरीके लखाय पण रो की किंमत समीकरण 1 उपरथी आपणे मूकी दईए तो Z इंटू ई प्लस 4/3 पाई आर घन इंटू समीकरण 1 उपरथी माइनस 3ZE 3ZE अपॉन 4 पाई आर घन तरीके आपणे लखी सकीए। तो अहीं आपणे 4 पाई जो आपणे कट करी दईए अंश अने छेद में तो 4 पाई कट थी जशे आ उपरांत 3 पण कट थी जशे अने बंने मांथी आपणे ZE सामान्य जो लई लईए तो Z इंटू ई सामान्य लई लीए तो 1 माइनस अहींथी वधशे आर घन अने छेदमां कैपिटल आर घन समीकरण नंबर आपणने 3 मळे। तो आटलो विद्युतभार
આની અંદર સમાયેલો છે। હવે જો આનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર જોઈતું હોય તો આપણી પાસે એક સૂત્ર હતું કે જો કોઈ બિંદુવત વિદ્યુતભાર Q હોય, r જેટલું અંતર હોય, તો આ બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર હતું કે 1/4πε0 Q/r²। આ સૂત્રનો જો આપણે ઉપયોગ કરી દઈએ તો હવે વિદ્યુત ક્ષેત્ર E of r is equal to 1/4πε0 into Q into Q એટલે વિદ્યુતભાર આ જે મળી ગયો એની જ કિંમત મૂકી દઈએ તો Z into E into bracket 1 - r3 છેદમાં r3 અને છેદમાં r² તરીકે લખાય। તો આ વખતે આપણે સાદુરૂપ આપી દઈએ તો r² આની સાથે જશે એટલે આપણે લખી શકીએ અહીંયા કે Z into E છેદમાં 4πε0 અને r² અહીંયા જતો રહેશે એટલે કે 1/r², ઉડી જશે તો ખાલી r વધ્યો તો r છેદમાં r3 જે આપણને સમીકરણ નંબર 4 મળી જાય કે જે આપણને પહેલી કન્ડિશન એટલે કે જ્યાં આપણને સ્મોલ r એ કેપિટલ R કરતાં નાનો હોય એ વખતનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળ્યું। હવે આપણે એક બીજું અંતર r લઈએ કે જે કેપિટલ R કરતાં વધારે મોટું હોય। દાખલા તરીકે હું આ બાજુ લઈ લો કે અહીંથી અહીંયા સુધીનું અંતર લઈ લો કે આ એક બિંદુ છે કે જ્યાં આ r છે એ r કે જે કેપિટલ R કરતાં મોટો છે કે જે કેપિટલ R કરતાં સ્મોલ r છે એ એટલે કે કેપિટલ R ની બહારના બિંદુ તરીકે આપણે લઈ શકીએ। તો આ જો ગાઉસિયન પૃષ્ઠ લઈએ તો આપણે આ એક ગાઉસિયન પૃષ્ઠ વિચારીએ કે જે ગોળાની બહારની બાજુએ આપણને મળે છે તો આને કન્ડિશન નંબર 2 કહીશું। કન્ડિશન નંબર 2 એટલે કે એવી સ્વરૂપમાં આપણે લઈએ છીએ કે જ્યાં સ્મોલ r ઇઝ ગ્રેટર ધેન કેપિટલ R એટલે કે કેપિટલ R થી બહારનું બિંદુ આપણે લઈ લીધું। આપણે ફરીથી યાદ કરી દઈએ કે જો આપણી પાસે કોઈ વિદ્યુતભાર Q હોય, r જેટલું અંતર હોય તો આ બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું મળે તો કે 1/4πε0 into Q/r²। આ આપણને મૂલ્ય મળે છે। દિશા તો ત્રિજ્યાવર્તી અને બહારની દિશામાં જ છે તો કેપિટલ R કરતાં મોટા અંતરે જો r હોય તો એ વખતનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર E of r is equal to 1/4πε0 વિદ્યુત ભાર તો કે આમને લીલા કલરનું જે આપણે ગાઉસિયન પૃષ્ઠ લીધું છે એની અંદર રહેલો વિદ્યુત ભાર કેટલો થઈ જશે તો કે 0 થઈ જશે। કારણ તો કે કારણ આપણને બહુ સરસ રીતના આપેલું છે કે પરમાણુ છે એ વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ તટસ્થ છે એટલે કે એનો ચોખ્ખો વિદ્યુત ભાર 0 થઈ જશે એટલે કે પરમાણુની દ્રષ્ટિએ તટસ્થ હોવાને કારણે એનો વિદ્યુત ભાર 0 અને છેદમાં r² લખીએ તો અંતે આપણને એનો જવાબ મળી જશે 0। વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું મળી ગયું તો કે કેપિટલ R ની બહારનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0। કારણ શું મળ્યું આપણને ગૌસિયન સપાટી વડે ઘેરાયેલ વિદ્યુત ભાર Q is equal to 0 મળે છે। એટલા માટે આપણે 0/r² is equal to 0 મળે અને તેથી જો આપણે ફ્લક્સ જોઈતું હોય બહારનું તો ફ્લક્સ phi is equal to શું મળી જશે તો કે E of r અને into 4πr²। E of r જ 0 છે એટલે આની કિંમત 0 મૂકી દઈએ આપણે તો ફ્લક્સ પણ આપણને કેટલું મળી જશે 0 મળી જશે।
એટલે કે આપણને આ સમીકરણ નંબર 5 તરીકે ઓળખીએ તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર જો કેપિટલ આર કરતાં વધારે હોય તો એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 મળે છે એવું આપણે કહી શકીએ। હવે ત્રીજી શક્યતા આપણે ચેક કરી લઈએ તો ત્રીજી શક્યતા એવી છે કે જ્યાં સ્મોલ આર એ જ કેપિટલ આર હોય તો એના માટે શું થઈ શકશે તો કે તો એના માટે આપણે લખી શકીએ કે 4 અને 5 સમીકરણ 4 અને 5 પરથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર स्मॉल आर ने कैपिटल आर सरखा हो त्यारे हमेशा शून्य थशे कारण के अहींया हूँ स्मॉल आर ने कैपिटल आर मूकी दो तो 1/r² माइनस 1/r² 0 मतलब विद्युत क्षेत्र 0 आमां तो ऑलरेडी 0 है एटले के स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर होय तो विद्युत क्षेत्र शून्य थाय छे। तो बहुत सरस मजानो दाखलो छे। फरीथी एक वखत समझी लो कि आपणी पासे एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस परनो विद्युत भार ZE है, आजूबाजू में कैपिटल आर सुधीनी अंदर ऋण विद्युत भार है, एनी कद घनता रो लीए तो रो इज इक्वल टू कुल विद्युत भार छेदमां एमनुं कद। तो ऋण विद्युत भार केटलो होय तो कि जेटलो धन होय एटलो ज ऋण होय एटला माटे आपणे एने ZE लीधो छे। परमाणु है ए विद्युतनी दृष्टिए तटस्थ है, एनो मतलब कि जेटलो धन विद्युत भार है एटलो ज एमां ऋण विद्युत भार है। तो धन विद्युत भार केटलो छे तो कि न्यूक्लियस परनो विद्युत भार होय धन है जेने ZE तरीके लीधो। ऋण विद्युत भार एटले आपणने आ पृष्ठ विद्युत भार घनतामांथी ZE ने सूत्रनो करता करीने मूकी दीधो। कद विद्युत भार घनताने आपणे सूत्रनो करता करीए तो आपणे समीकरण 1 मळी जाय। हवे 3 कंडीशन है स्मॉल आर माटे, कां तो ए कैपिटल आर करता नानु होय अथवा कैपिटल आर थी मोटुं होय। त्रीजी शक्यता है कि कैपिटल आर जेटલું જ હોય तो पहली शक्यता આપણે કે જે कैपिटल आर करता नानु होय एना माटे फ्लक्सનું सूत्र લખીએ तो E डेल्टा S અને cos थीटा। तो E एट R डेल्टा S એટલે કે R જેટલા અંતરે એનું ક્ષેત્રફળ જેને 4 પાઈ R સ્ક્વેર કહેવાય। थीटा છે એ બંને એક જ દિશામાં બહાર તરફ હોવાથી cos 0 એટલે 1 એટલે કે E of R into 4 pi R square એ આપણને સમીકરણ 2 મળી જાય। એટલે કે એ વખતનું ફ્લક્સ મળ્યું। પણ આપણે શોધવાનું છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર। તો જ્યાં स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर थी जे गॉसियन पृष्ठ वडे एना वडे घेरायेलो विद्युत भार क्यू होय तो क्यू एटले अंदर रहेलो न्यूक्लियसनो विद्युत भार अने जे आ अंतर आर छे ए आर त्रिज्यामां रहेलो ऋण विद्युत भार। तो ए ऋण विद्युत भार एटले अहींया त्रिज्या केटली थई जशे तो कि कैपिटल आर नी जग्याए स्मॉल आर थई जशे गुणाकारमां आई जशे अने ए विद्युत भारनुं मूल्य मूकीए तो 4 पाई અને 3 उडी जशे। सादुरूप आपीए तो आपणने विद्युत भार क्यू मळे। हवे विद्युत क्षेत्रनुं सूत्र बहुत सरस रीते याद रखवानुं हतुं K इज इक्वल टू 1/4π0 Q अपॉन R स्क्वेर। तो Q नी किंमत समीकरण 3 मांथी मूकी दीधी, एक R स्क्वेर बंनेना छेदमां मूकी अने सादुरूप आप्युं तो आपणने पहेलो जवाब मळी गयो कि ZE छेदमां 4πε0 इंटू ब्रेकेट 1/r स्क्वेर माइनस स्मॉल r छेदमां कैपिटल R नो घन। बीजी शक्यता ए हती कि जो ए कैपिटल R थी मोटा अंतरे होय ते वखते E of R is equal to 1/4πε0 અને વિદ્યુત ભાર Q is equal to અહીંયા આપણે 0 મૂકીએ છીએ એટલા માટે અહીંયા 0 છેદમાં R સ્ક્વેર मतलब બધું જ 0। તો આમ જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 હોય તો એની સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ પણ 0 થઈ જશે। અને ત્રીજી શક્યતા કે આ જે स्मॉल आर है ए एक्जेक्ट अहीं आई जाए जेने आपणे शुं लखवुं तो लखाय तो कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर जे आपणी त्रीजी शक्यता है। तो एना माटे समीकरण 4 અને 5 में स्मॉल आर ने कैपिटल आर मूकी दईए तो आपणने विद्युत क्षेत्र शून्य मळे छे। आम समान रीते विद्युत भारित जे गोळो होय तो एना माटे आपणे हमेशा याद राखीशुं कि आपणे कद घनतानो उपयोग करीए छीए। कद घनता एटले कि विद्युत भार छेदमां कद तरीके ओळखाय छे। तो बहुत सारी रीते दाखलो तैयार करजो, समझी लो, स्क्रीनशॉट पाड़ो हो तो पाड़ी लो अथवा तो एने लखी लो। पण मित्रों दरेक दाखला ने थियरी शक्य होय त्यां सुधी मोटी स्क्रीन एटले जो कॉम्प्यूटर के लैपटॉप होय तो एनो उपयोग करजो। हेडफोन अथवा तो इयरफोन नो उपयोग करशो तो भणवानी बहु मजा आवशे। तो क्लियर करी लो अने लखी लो। हवे आपणे दाखला नंबर 17 स्वाध्यायनो दाखलो गणीशुं। तो रकम वाँचू छूँ कि एक ब्लेक बॉक्सनी सपाटी परना विद्युत क्षेत्रनी काळजीपूर्वकनी मापणी दर्शावी है
કે બોક્સની સપાટીમાંથી બહાર તરફનું કુલ ફ્લક્સ 8.0 ગુણ્યા 10³ ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પ્રતિ કુલમ છે। બે પ્રશ્ન પૂછ્યા છે। પહેલું એ કે બોક્સની અંદરનો કુલ વિદ્યુતભાર કેટલો હશે અને બીજું જો બોક્સની સપાટીમાંથી બહારની તરફનું કુલ એટલે કે નેટ ફ્લક્સ શૂન્ય હોય તો તમે એવો નિષ્કર્ષ તારવી શક્યા હોત કે બોક્સમાં કોઈ વિદ્યુતભાર નથી। આવું હોય તો કેમ અથવા ન હોય તો પણ કેમ તે સમજાવો। તો આપણી પાસે એક આપણને આપવામાં આવેલું છે એક બ્લેક સપાટીવાળું એક ક્ષેત્રફળ છે અને એની સાથે સંકળાયેલું કુલ ફ્લક્સ કે જે આપણને 8×10³ આપેલું છે। તો આપણી પાસે ફ્લક્સ આપેલું છે 5 = 8.0 ગુણ્યા 10³ ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પ્રતિ કુલમ। તો આપણે વિદ્યુતભાર શોધવાનો છે। તો મિત્રો આપણને ખબર છે કે ફ્લક્સ 5 નું સૂત્ર શું હતું તો કે σ/ε0 જે ગૌસનો નિયમ છે એ ગૌસના નિયમ પરથી આપણે જો વિદ્યુતભાર જોઈતો હોય તો q = 5 × ε0 5 એટલે કે 8.0 એને ગુણ્યા 10³ એપ્સિલોન 0 એટલે શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી જેનું મૂલ્ય આપણને યાદ છે કે એ 8.854 ગુણ્યા 10⁻12 એટલે કે 0.0708 ગુણ્યા 10⁻6 એટલે કે 0.07 આટલા કુલમ હોય તો આપણે 10⁻6 હોય તો આને આપણે માઇક્રો કુલમ તરીકે લખી શકાય। આમ q = 0.07 માઇક્રો કુલમ જેટલો વિદ્યુતભાર મળે। હવે બીજું આપણને કીધું છે કે એમનું જો સંકળાયેલું ફ્લક્સ 0 હોય તો એની સાથે વિદ્યુતભાર કેટલો તો આપણે શૂન્ય જ હોય એવું કહી શકતા નથી એટલે કે આપણે ના પાડવી જોઈએ। કારણ શું કામે કારણ કે કોઈ પણ બંધ પૃષ્ઠ વડે ઘેરાયેલો જો કુલ વિદ્યુતભાર એટલે કે નેટ વિદ્યુતભાર જેને આપણે શું બોલીએ છીએ ચોખ્ખો વિદ્યુતભાર શૂન્ય છે એવું કહી શકાય। એટલે કે એમાં જેટલો ધન છે એટલો ઋણ હોય જેને આપણે ચોખ્ખો વિદ્યુતભાર નેટ વિદ્યુતભાર તરીકે ઓળખીએ પણ એની અંદર વિદ્યુતભાર નથી એવું કહી શકતા નથી। તો ખાસ આપણે એમસીક્યુની અંદર યાદ રાખીશું। આ મુદ્દો હંમેશા એમસીક્યુ અને એસક્યુની અંદર પૂછાતો હોય છે। આ એક માર્કના એમસીક્યુની અંદર પૂછાતો હોય છે। તે ક્લિયર કરી લો અને સ્ક્રીનશોટ લઈ લો। સ્વાધ્યાયના દાખલા નંબર આપણે 18 વાંચીશું। તો આકૃતિ 1.34માં દર્શાવ્યા મુજબ 10 સેન્ટીમીટર બાજુવાળા એક ચોરસના કેન્દ્રની બરાબર ઉપર 5 સેન્ટીમીટર અંતરે +10 માઇક્રોકુલમ બિંદુવત વિદ્યુતભાર રહેલો છે। ચોરસમાંથી વિદ્યુત ફ્લક્સનું મૂલ્ય કેટલું હશે? સૂચન આપ્યું છે કે ચોરસને 10 સેન્ટીમીટરની ધારવાળા ઘનની એક બાજુ તરીકે વિચારો। તો આપણને એક ચોરસ આપ્યું એક બાજુ આપી છે કે જે 10 સેન્ટીમીટર બાય 10 સેન્ટીમીટરનું ચોરસ છે। આ આકૃતિ આપણને રકમમાં આપેલી છે। આ જે 10 સેન્ટીમીટર બાય 10 સેન્ટીમીટરની આકૃતિ છે ચોરસ છે કે જેને આપણે નામ આપવું હોય તો A, B, C અને D કહીએ। એના કેન્દ્રથી ઉપર તરફ 5 સેન્ટીમીટર અંતરે કોઈ એક વિદ્યુત ભાર છે જે વિદ્યુત ભાર નું મૂલ્ય 10 માઇક્રોકુલમ આપવામાં આવેલું છે। q = 10 માઇક્રોકુલમ એટલે કે 10 × 10⁻6 કુલમ તરીકે લખી શકાય। આ ઉપરાંત આપણને જે બાજુ આપવામાં આવેલી છે 10 સેન્ટીમીટર અને 10 સેન્ટીમીટર છે। આપણને સૂચના આપવામાં આવેલી છે કે આને ઘન તરીકે જો લઈ લઈએ તો આપણે કહી શકીએ કે આ જે 10 સેન્ટીમીટરની બાજુ બનાવી દઈએ તો આ એક એવો સમઘન બની જાય કે જે સમઘનની અંદર આપણે આવા સ્વરૂપની અંદર મૂકી શકીએ કે આવો એક સમઘન છે।
અને આ એક બિંદુવત વિદ્યુતભાર જ્યાં એના કેન્દ્રમાં છે। એનો મતલબ કે ABCD શું થઈ ગયું તો કે એક સમઘનની બાજુ છે। ABC અને D એ સમઘનની એક બાજુ છે। तो समघन जो Q જેટલો વિદ્યુતભાર ઘેરતું હોય તો એની સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ આપણને ગૌસના નિયમ પરથી મળ્યું હતું કે સિગ્મા Q અપોન એપ્સિલોન 0 આપણે શોધવાનું છે ABCD સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ। તો હવે ABCD વાળી એક બાજુ સાથે સંકળાયેલ ફ્લક્સ 5' કહીએ તો એ આપણને સિગ્મા Q છેદમાં 6 ગુણ્યા એપ્સિલોન 0 કારણ કે સમઘન હોય તેને કેટલી બાજુ છે 6 બાજુ થાય। આપણે એક જ બાજુ સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ જોઈતું હોય તો એ 6 વડે ભાગાકાર કરવો પડે। 6 વડે જો ભાગાકાર કરી દઈએ તો આ આપણને મળી જશે સિગ્મા Q એટલે કે 10 ગુણ્યા 10⁻6 અને છેદમાં 6 ગુણ્યા એપ્સિલોન 0 એટલે કે 8.854 ગુણ્યા 10⁻12 એટલે કે 0.1883 ઇન્ટુ 10⁻6 અને અંતે આપણને મળી જાય છે એ 1.88 ગુણ્યા 10⁵ ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પ્રતિ કુલમ તરીકે લખાય છે। તો સમજી લો, લખી લો। આપણે ભણીશું સ્વાધ્યાયના દાખલા નંબર 19। તો 9 સેન્ટીમીટરની ધારવાળા એક ઘનાકાર ગાઉસિયન સપાટીના કેન્દ્ર પર 2 માઇક્રોકુલમ વિદ્યુતભાર રહેલો છે। આ સપાટીમાંથી કુલ વિદ્યુત ફ્લક્સ કેટલું હશે? તો આપણી પાસે એક સમઘન આપ્યું છે કે જેની બાજુ 9 સેન્ટીમીટર બાય 9 સેન્ટીમીટર હોય એવો એક સમઘન છે અને આ સમઘનના કેન્દ્રમાં રહેલો એક વિદ્યુતભાર છે કે જે વિદ્યુતભાર છે એનું મૂલ્ય 2 માઇક્રોફેરેડે છે। માનો કે આ એના કેન્દ્રમાં રહેલો વિદ્યુતભાર Q છે। તો આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે કોઈ ગાઉસિયન પૃષ્ઠ ઘનફળ ઘેરતું હોય તો એની સાથે સંકળાયેલું જે આપણી પાસે ફ્લક્સ જોઈએ છે તો ફ્લક્સનું સૂત્ર એટલે કે સિગ્મા Q અપોન એપ્સિલોન 0 મળે। સિગ્મા Q અપોન એપ્સિલોન 0 મળે તો આપણી પાસે અહીંયા વિદ્યુતભાર છે। વિદ્યુતભાર એટલે 2 કેટલું આપ્યું છે માઇક્રોકુલમ। માઇક્રો એટલે કે 10⁻6 છેદમાં આપેલું છે શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી એટલે કે 8.854 ગુણ્યા 10⁻12 આ 10⁻12 ઉપર જશે તો એ ધન થઈ જશે એટલે કે આપણને 0 પોઈન્ટ આમનો ભાગાકાર કરી દઈશું તો 2 2 6 ગુણ્યા 10⁻6 એટલે કે 2.26 ગુણ્યા 10⁵ ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પ્રતિ કુલમ તરીકે આપણને આ ઘન સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ મળી જશે। તો મિત્રો આવા દાખલાઓ છે MCQની અંદર ખાસ પૂછાતા હોય છે કે જેની અંદર ગાઉસના નિયમનો ઉપયોગ થતો હોય છે। તો ક્લિયર કરી લો અને લખી લો। આપણે સ્વાધ્યાયનો 20મો દાખલો ભણીશું। તો 10 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા ધરાવતી એક ગોળાકાર ગાઉસિયન સપાટીના કેન્દ્ર પર મૂકેલા બિંદુવત વિદ્યુતભારને લીધે તે સપાટીમાંથી -1.0 ગુણ્યા 10⁻³ ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પ્રતિ કુલમનું ફ્લક્સ પસાર થાય છે। 2 પ્રશ્નો પૂછ્યા છે તેમાંનો પહેલો એ કે જો ગૌસિયન સપાટીની ત્રિજ્યા બમણી કરવામાં આવી હોત તો સપાટીમાંથી કેટલું ફ્લક્સ પસાર થતું હોત અને બી કે બિંદુવત વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય કેટલું હશે। Q એના ત્રિજ્યા આપી છે કેપિટલ R ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને આપવામાં આવ્યું છે 10 સેન્ટીમીટર
જેની ત્રિજ્યા બમણી કરવામાં આવે તો ફ્લક્સમાં શું ફેરફાર થાય। અને બીજી વખત કે ત્યાંથી એક બીજી ત્રિજ્યા આપી છે, ધારી લઈએ કે સ્મોલ આર, અને સ્મોલ આર પાસે જે બિંદુ છે એની અંદર રહેલો વિદ્યુતભાર આપણે શોધીશું। તો આપણને સ્મોલ આર એટલે કે 20 સેન્ટીમીટર, અને 20 સેન્ટીમીટરને મીટરમાં કન્વર્ટ કરીએ તો 0.2 મીટર થાય। તો પહેલું પૂછ્યું છે કે ફ્લક્સ ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા ક્યુ અપોન એપ્સિલોન 0 પરથી આપણે લખવું હોય તો વિદ્યુત ફ્લક્સ છે એ વિદ્યુત ભાર પર આધારિત છે, ત્રિજ્યા ઉપર આધારિત નથી। એટલા માટે જો ત્રિજ્યા બમણી કરવામાં આવે, બમણી કરતા ફ્લક્સ છે એ સમાન રહે છે, કારણ કે એ ત્રિજ્યા ઉપર આધારિત નથી, અને તેથી જે ફ્લક્સ છે એનું મૂલ્ય છે એટલે કે -1.0 ગુણ્યા 10³ ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પ્રતિ કુલંબ જ મળે। આપણને બીજા પ્રશ્નમાં પૂછ્યું છે કે એનો વિદ્યુતભાર કેટલો। તો ગાઉસનો નિયમ આપણી પાસે હતો કે ફ્લક્સ ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા ક્યુ અપોન એપ્સિલોન 0। આ સૂત્ર પરથી જો આપણે વિદ્યુતભાર જોઈતું હોય તો ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફ્લક્સ ગુણ્યા એપ્સિલોન 0। જો ફ્લક્સનું મૂલ્ય જોઈતું હોય તો આપણી પાસે હતું જ કે -1.0 ગુણ્યા 10³ એને ગુણ્યા 8.854 ગુણ્યા 10⁻12 એટલે કે -8.85 ગુણ્યા 10⁻9 કુલમ એટલે કે -8.85 નેનો કુલમ તરીકે લખી શકાય। સારો દાખલો છે, એમસીક્યુ માટે અગત્યનો છે। સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 21 ભણીશું। તો 10 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાના એક વાહક ગોળા પર અજ્ઞાત વિદ્યુતભાર છે। ગોળાના કેન્દ્રથી 20 સેન્ટીમીટર દૂરના બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર -1.5 ગુણ્યા 10³ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ ત્રિજ્યાવર્તી દિશામાં અંદરની તરફ હોય તો ગોળા પરનો કુલ વિદ્યુતભાર કેટલો થશે। આપણને અહીંયા આપેલું છે ગોળો કે જેની ત્રિજ્યા 10 સેન્ટીમીટર છે। તો આ એક ગોળો છે કે જેની ત્રિજ્યા 10 સેન્ટીમીટર છે, એટલે આપણે કહી શકીએ કે માનો કે ત્રિજ્યા આર છે, તો અહીંયા આર બરાબર 10 સેન્ટીમીટર। હવે ત્યાંથી એક બીજું બિંદુ આવેલું છે પી કે જેની ત્રિજ્યા આર છે, કે જ્યાં આર બરાબર આપણને આપવામાં આવેલું છે 20 સેન્ટીમીટર। એને જો મીટરમાં કન્વર્ટ કરીએ તો 0.2 મીટર તરીકે લખી શકીએ। તો આ જે વિદ્યુતભાર છે, આ વિદ્યુતભાર છે એ ક્યુ અહીંયા છે, પણ આ 20 સેન્ટીમીટર એમનું જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે ત્રિજ્યાવર્તી દિશામાં અને અંદર તરફ આપેલું છે, અને આ જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપેલું છે એ વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય આપણને આપેલું છે -1.5 ગુણ્યા 10³ કેટલું આપેલું છે તો કે E બરાબર -1.5 ગુણ્યા 10³ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ। તો આવા સંજોગો આપણે આ બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર હતું। વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર એટલે કે KQ અપોન R² લખાય। જો આપણે વિદ્યુતભાર જોઈતો હોય તો ક્યુને સૂત્રનો કરતા કરી દેવાય, તો E × R² છેદમાં K। E એટલે કે -1.5 એને ગુણ્યા 10³ R એટલે કે 0.2 મીટરમાં કન્વર્ટ થઈ ગયો, એનું સ્ક્વેર અને છેદમાં K એટલે કે 9 ગુણ્યા 10⁹ અને આને આપણે જો સાદુરૂપ આપીએ તો -6.67 ગુણ્યા 10⁻9 એટલે કે જો આપણે આ કુલમમાં મળ્યું એને નેનો કુલમમાં જોઈતું હોય તો -6.67 ગુણ્યા 10⁻9 કુલમ એટલે કે નેનો કુલમ તરીકે લખી શકાય। તો જો આપણી પાસે કોઈ એક વિદ્યુતભાર છે, ત્રિજ્યા r 10 સેન્ટીમીટર છે, એ બીજી 20 સેન્ટીમીટર વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપેલું છે, એની દિશા અંદર તરફની છે, તો r જેટલા અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્ર E = KQ / R²। Q ને જો સૂત્રનો કરતા કરી દઈએ તો E × R² છેદમાં K। E એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણને આપ્યું છે -1.5 ગુણ્યા 10⁻9
3 घात आर एटले अंतर सेंटीमीटर नु मीटर कन्वर्ट कर दीधु एनो वर्ग कर दीधो छेदमां के एटले 9 गुणिया 10 ની 9 घात एटले के -6.67 गुणिया 10 ની -9 कूलम एटले नेनो कूलम तरीके मळे। कारण के आ विद्युतभार ऋण छे ए आपणने आम पण ख्याल आई जाय के जो विद्युत क्षेत्र छे बिंदुनी तरफ होय तो ए वखते विद्युतभार आपणने ऋण मळे छे एम कहेवाय। दाखला 22 में भणीशुं तो 2.4 मीटर व्यास धरावता एक समान विद्युत भारित गोळा पर विद्युतभारनी पृष्ठ घनता 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वेर है। पहलू गोळा परनो विद्युत भार शोधो और बीजू गोळानी सपाटीमांथी बहार जतुं विद्युत फ्लक्स केटलुं हशे। आपणने अहींया एक गोळो आपेलो छे तो आ एक गोळो के जेनो व्यास डी बराबर 2.4 मीटर आपेलू है। व्यास आप्यो होय तो आपणने एनी त्रिज्या मळी जाय कारण के एनी त्रिज्या आर जो लीए तो आर एटले के व्यासनु अर्धुं एटले के d/2 मतलब 2.4 भाग्या 2 एटले के 1.2 मीटर त्रिज्या मळी जाय। आ जे गोळो छे एना उपर समान पृष्ठ विद्युतभार वितरण थयेलुं छे। आपणे समान वितरण जेने पृष्ठ विद्युतभार घनता तरीके ओळखीए ते पृष्ठ विद्युतभार घनता एटले के सिग्मा 80 माइक्रो है एटले 10⁻⁶ कूलम प्रति मीटर स्क्वेर आपने मळी जाए। 80 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वेर एटले के 80 गुणिया 10⁻⁶ घात कूलम प्रति मीटर स्क्वेर। तो आपने सौ प्रथम पूछवामां आव्युं छे के विद्युत भार केटलो। जो आपणे विद्युत भार जोईतो होय तो आपणी पासे एक सूत्र हतुं के पृष्ठ विद्युत भार घनता एटले के कुल विद्युत भार छेदमां कुल क्षेत्रफळ। तो कुल विद्युत भार ने क्यू कहीए अने क्षेत्रफळ एटले के 4πr² लखीए तो आपणे विद्युत भार मळी जाय के क्यू बराबर सिग्मा इंटू 4πr² लखाय। सिग्मा एटले के पृष्ठ विद्युत भार घनता एमनुं मूल्य छे आपणी जोड़े 80 एने गुणिया 10⁻⁶ 4 पाई एटले 3.14 अने त्रिज्या एटले कि 1.2 नो वर्ग है। जो आ बधाने आपणे सादुरूप आपी दईए तो ए मळी जशे 1.45 गुणिया 10⁻³ घात कूलम जेटलो मळे। तो आपणने आ जे गोळो छे एना पृष्ठ विद्युत भार क्यू है आपने मळी गयो। हवे आमांथी पसार थतुं फ्लक्स शोधवानुं छे तो फ्लक्स फाईनुं सूत्र हतुं आपणी जोड़े के फ्लक्स फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो सिग्मा क्यू एटले एनी अंदर रहेलो विद्युत भार जे आपणे अहींया ज मेळवेलो छे तो 1.45 एने गुणिया 10⁻³ अने एप्सिलॉन 0 एटले के शून्यावकाशनी परमिटिविटी तो 8.854 गुणिया 10⁻² आने जो आपणे सादुरूप आपीए तो 1.64 गुणिया 10⁸ घात न्यूटन मीटर स्क्वेर प्रति कूलम एमनी साथे संकळायेलुं फ्लक्स मळे। तो आपणे बंने सूत्रों जाणीता हता के पृष्ठ विद्युतभार घनता अने गॉसनो नियम के जेना उपरथी आपणे विद्युतभार अने तेमांथी पसार थतो कुल फ्लक्स मळी जाय। तो खूब सारा दाखलाओ छे। खास दाखलाओनी तैयारी करजो, लखजो अने आनी साथे बोर्ड में कई रीतना पूछाशे तो ए जो तमारे वर्णन साथे लखवानुं थता होय छे तो ए वर्णन साथे लखवा माटे मैं तमने आनी साथे पीडीएफ मोकलेली छे। ए पीडीएफ नी अंदरथी तमे वर्णन साथे पण लखी शकशो। तो आ जे आपणी डीपी वाछाणी चेनल है तो चेनल ने सब्सक्राइब करजो और तमारा मित्रों साथे वधु ने वधु शेर करजो।